महाराज ने हेमकुंड पर्वत का जिक्र किया है। हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित है तहां। दुष्ट दमन के रूप में महाराज ने उत्थे बंदगी की। हुण उत्थों का जिक्र महाराज है तो इस जन्म में ने, इस जन्म च बंदगी नहीं की, पिछले जन्म में उत्थे की है, उसका जिक्र करते हैं। सो इस करके मनुख जिमें जिमें गहरा उतरता जाएगा धर्म दे विच, जिमें जिमें दुनिया के पदार्थों तो उदास होंदा जाएगा। उदास का मतलब ये नहीं छड्ड देना, छड्डना कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ छड्डना परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध है। दुनिया ते किसी भी चीज़ का त्याग परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध है। दुनिया की हरेक चीज़ को समा लेना, हरेक चीज़ को मंजूर करना, ये परमात्मा के नाल जुड़न की निशानी है। क्योंकि त्याग क्यों करना है? जो परमात्मा ने सारिया चीज़ां बनाइया ने, ये त्याग करने वास्ते नहीं बनाइया। जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया इन्हां दे विच रहना है, पर रहंदियां रहंदियां ये समझ भी लैनी है ये चीज़ मेरे वास्ते कितनी जरूरी है और कितनी नुकसानदायक है। जिमें मनुख नूं बाहरी तौर पर रोटी का पता है, कितनी मैं रोटी खानी है कितनी नहीं खानी है, एवें मनुख नूं दुनिया दे विच रहिंदियां ये समझ होनी चाहिए है मेरी जिंदगी का प्रथम प्रयोजन की है, मैनू जिंदगी कादे लई मिली है, ये मनुखा शरीर कादे लई मिलिया है, इस दे बारे विचार मनुख नूं करनी पैंदी है। महाराज कहते ने उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। अपने मन दे विच उस परमात्मा वाहिगुरू की उस्तत कर, हमेशा उहदा नाम जप। हे मनुख जे उहदा नाम जपेगा उहदे नाल होएगा की? महाराज कहते यही दुनिया के उत्ते सत व्यवहार है, इस तो वड्डा व्यवहार कोई नहीं। क्योंकि जदों मन परमात्मा की बंदगी करता है कई जन्मां के संस्कार वो कटने शुरू हो जाते हैं। मनुख नूं अपने अंतरीवी तौर पर पता लगता है मनुख के अंदर केड़ी केड़ी चीज़ पई हुई है। क्योंकि हजे तो मनुख सिर्फ शरीर के तल दे ते मन के तल ते जीउंदा है। मैं कई बारी सोचदा जिवें मनुख का शरीर है, इनू कह दईए तेरा शरीर थोड़ा जा खराब है, ये कुछ नहीं कहेगा। मैनू इवें लगता है तेरे शरीर के तल ते कोई बीमारी है, मनुख कुछ नहीं कहेगा। जे इनू कह दिए मैनू लगता है तेरा मन खराब है, मैनू इवें लगता तेरा थोड़ा जा दिमाग खराब है, नालों नाल मनुख गल नूं पै जाएगा। क्यों? क्योंकि मन के तल ते जिउंदा, शरीर नूं कुछ नहीं समझदा। मनुख जींदा है मन के तल ते, शरीर के तल ते ये नहीं जींदा, मन के तल ते जींदा है, ताई करके इनू मनुख कहा जाता है। जेड़े पशु ने पंछी ने वो मन के तल ते नहीं जींदे, वो शरीर के तल ते जींदे ने। पंछियां दा पशुआं दा जीना शरीर के तल ते है, सिर्फ रोटी खांदे ने, खाना खांदे ने, सो जांदे ने, ये पशुआं की जिंदगी है। पर मनुख मन के तल ते जिउंदा है, मनुख नूं समझ है किहड़ी चीज़ गलत है किहड़ी चीज़ माड़ी है। पर साध संगत मनुख के जिहड़े पुराने संस्कार ने, इहड़ी जिहड़ी पुरानी प्रलब्ध है वो मनुख नूं बंदगी वाले बन्ने परमात्मा की संगत विच नहीं आउण दिंदी। या ऐसे कह लीए इतने इहदे कर्म नहीं ये बंदगी दे विच जुड़ सके। महाराज ताई कहंदे ने, कहंदे जिहड़े संगत विच आउंदे ने वो कोई मामूली नहीं हुंदे। जो जिन्हां नूं सच दी समझ आउण लग गई है, गुरबाणी पढ़ते हैं, पढ़दियां समझ आउण लग पई इहदे विच कहा की जा रहा है, और वो जिहड़ी चीज़ कही हुई है उहनूं जिंदगी विच अनुभव कर लेना, इनू कहंदे इनू सच की समझ आ गई है। जिसनों ऐसी समझ आउण लग जाए इसका मतलब है धर्म की दुनिया में पहला कदम उन्हें धर लिया है। भावें कि गुरुद्वारे आउणा,
ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਇਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਜਾਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਹੋ ਰਾਮ। हे परमात्मा, मैं अपने कर्म और किरत तेरी सिफत सलाह ना करन करके तेरे तो विछड़िया होया। किरत कर्म के विछुड़े, कर किरपा मेल हो राम। हे परमात्मा, तू मेरे ते किरपा कर। ऐसी अरदास मनुख कदों करेगा? जिस दिन इनू पता लगेगा मेरे कर्मा करके मैं परमात्मा तो विछड़। ये अरदास उस दिन निकलेगी जिस दिन मनुख नूं पता लगेगा मेरे जिहड़े कीते होए कर्म ने, भावें वो अज दे ने, भावें अज तो हज़ारां साल पुराने ने, जिस दिन मनुख नूं ये अनुभव हो जाता है मैं सिफत सलाह नहीं कीती, मेरे कर्म मैनू विछोड़े ने परमात्मा तो, फिर मनुख कहता है हे परमात्मा, बड़े जन्मां तो मैं विछड़िया होया आ रहा, चार कुंट 10 दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। अगे कहते ने धेन दुधै ते बाहरी, किते ना आवे काम, जल बिन साख को मिलावती, उपजै ना ही दाम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ परमात्मा की बंदगी तो वांझा रह गया। महाराज कहते ने जिमें सूकर दा और जिमें सवान का शरीर हुंदा है, इस मनुख का शरीर ओहो जिहा है। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। महाराज कहते जिमें सूकर दा, सूकर कहते ने सूअर नूं, शूकर दा, और जिमें कूकर दा,
ਕੁੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੂਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਟੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਛੱਡ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲਿਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਚੇਤਪੁਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਡਾ ਅਚੇਤਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਜੇ ਭੋਜਨ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਾਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈਏ ਤੇ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਭੋਜਨ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ।
ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਆਪ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਦੋਸ਼ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਧੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੋ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਮਝ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਪਾਣਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਣ ਕਲੈ ਕੁਰਖੇਤ, ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇ ਵਾਵੈ, ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੈ, 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੇ 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਰਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੋਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਅੰਦਰਲੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਜੀਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜਿਹੇ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੜਫਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੜਫੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਫਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਨਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਇੰਨੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਉ ਹੈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਪ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਨਾ। ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਗਣਕਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਲਾ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੋਣ ਤੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੋਤਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
रसना द्वारा बंदगी करनी है, जियो सुहेला हो जाएगा। बंदगी रसना थानी, रसना गुण गोपाल निध गायन। की होएगा जिते परमात्मा के गुण गावांगे, तीन चीज़ां मिलणगियां, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। सारे दुख खत्म। दुख कादे करके ने? अज्ञानता करके। दुख उदों ते ही बने रहणगे जदों ते ही अज्ञानता रहेगी। जदों ते ही ज्ञान का प्रकाश अंदर नहीं हुंदा, समझ नहीं आउंदी, दुख नहीं जाणगे। जिन्ने मर्जी जतन कर लईए, भावें जिन्ने मर्जी। महाराज ने बाणी दे विच कहा, एक जतन ते मनुख रोज ही करन ते लग्या होया। वो जतन किहड़ा है? सुख नाही बहुता धन खाटे। ये जतन रोज मनुख कर रहा है। मनुख नूं इवें लगदा है मेरे अंदर सुख पैदा हो जाएगा, घर में सुख आ जाएगा, बहुता ज़्यादा धन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मन सुखी नहीं होना। धन आउण दे नाल वड्डा घर बन सकता है, पदार्थ नवे खाधे जा सकते ने, मन शांत नहीं हो सकता। गणका रोज महापुरख दे गया उन्होंने तोता, रोज उठती है, हमेशा करती है मिठू राम बोल राम राम, वो भी राम राम बोलता है। सारा दिन यही काम चलता रहा, राम राम, वो भी राम राम कहता है। गल चलती रही राम राम की। एक दिन हौली हौली गणका का जिहड़ा मन है, क्योंकि जिमें जिमें बंदगी शुरू होंदी है, दिल ला के बंदगी होंदी है, मनुख हौली हौली मनुख का मन दुनिया वालों उदास होना शुरू हो जाता है। वो कहता मेरा दिल नहीं लगता इन्हां कामां 'च, आप ही पिछे हट जाता। हौली हौली गणका लोगों को कहती मेरे घर नहीं किसी ने आना, सदा सुहेला कर लह जियो। हौली हौली गणका की जिहड़ी आत्मा है वो जागनी शुरू हो गई। आत्मा तो जागदी है, गणका जागनी शुरू हो गई, मन जागना शुरू हो गया। इस करके साध संगत अपने मन नूं जगाउणा ही जागरण है, जिन्हों असीं जागरण कहने हैं, जगराता। जागरण की है? वो सारी रात जागरण तां किया जाता है किते इस जागरण दे नाल मन जाग जाए, तां जागरण है। शरीर तो जागे ही होया है। शरीर नूं जागण दे नाल बनेगा भी। कई ऐसे जानवर ने जिहड़े जागदे ही नहीं, सोंदे ही नहीं, वो किहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने। बड़े ऐसे जीव जंतु ने जिहड़े जागदे ही रहिंदे ने। महाराज कहते जागना जागन नीका, हर कीर्तन मह जागना। चंगा जागना की है? परमात्मा की बंदगी विच मन जाग जाए, ये जागना है। गणका ने रोज रोज परमात्मा की बंदगी की, वो बंदगी ने उहदे अंदर नूं जगा दिता, जिन्हों कहते सदा सुहेला कर लह जियो। पहला की सी? जियो तपत है बारो बार। पहला तपदा सी जियो। अंदरले वकार सन, कदी किसी नाल क्रोध कर बैना, कदी हंकार कर बैना, कदी किसी ते लोभ आ जाना, ये उहदे अंदर चलदा सी। पर हौली हौली उन्होंने समझ आउंदी रही, ये वकार नाश हुंदे गए। अगे महाराज नैनो भेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। इन्हां अखां दे नाल परमात्मा नूं वेख, इन्हां अखां नूं खोल मनुख, इहदे नाल वेख परमात्मा ने किड्डी वड्डी कलाकृतियां बनाईयां ने। इस करके जदों तू गुरमुखां दी संगत दे विच बहेगा, साध संग बिनसै सब संग, जिन्ने भी माड़े विकार ने ये सारे खत्म हो जाते ने। चरण चलो मार्ग गोबिंद, महाराज कहते ने चरण चलो, पैरां नाल रब दे राह ते तुर, मिट है पाप जपीए हर बिंद। पैरां दे नाल रब दे वल नूं जा, यही पैर ने, इन्हां नाल ही रब दे राह नूं जाना है। कहते अगे कहते ने मिट है पाप जपीए हर बिंद। परमात्मा नूं जपदियां जपदियां मनुख दे अंदरों वकार जिहड़े ने खत्म होने शुरू हो जाते ने। है इहदा मतलब यह है वकार ते अंदर हैगे ने। मैं बड़ी बार कहना साध संगत कदी जिंदगी में यह नहीं कहना चाहिए मैं जिंदगी च माड़ा काम कदे नहीं किया, या मेरे अंदर माड़े विचार नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जदों तक जिंदगी चलनी है उदों तक मनुख दावा नहीं कर सकता। जे दावा कर रहा है हजे अनजान है, सीधी गल अनजान है। जे हजे कोई दावा कर रहा है मैं लोभी नहीं हाँ, मैं क्रोधी नहीं हाँ, मैं तो सीधा कहांगा मन के पक्षों अनजान है। हट जे अनजान तुरया फिरदा है। जिमें एक फकीर है, रोज रोज उन्होंने वेशवा कहती है तेरी दाढ़ी चंगी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ। वो रोज बंदगी करता है,
रोज़ वेशवा कोलों लंघदी है, चेले कहते ने फकीर जी इनू दसो कुछ। वो कहते ने नहीं। जिस दिन मरण लगे कहते बुला के लैके आओ। बुलाया गया, कहते बेटा तेरे कुत्ते दी पूंछ नालों मेरी दाढ़ी 100 गुणा चंगी है। कहते हे फकीर अज क्यों दसिया तू? कहते बेटा हुण मेरा अंतम समा आ गया है, मैनू पता है रब ने मेरे ते कृपा की, जिंदगी विच मैं इन्ने वकार नहीं किते और मैं बेदाग ही दुनिया तो चलिया। इस करके मैनू ये लगता है तेरे कुत्ते दी पूंछ चंगी नहीं, मेरी दाढ़ी चंगी है। साध संगत माण नहीं, अपनी शख्सियत का, दुनिया ते किसी भी चीज़ का माण नहीं करना चाहिए। भावें अपना आचरण है, भावें बंदगी है, की पता लगता है कदों दुनिया भव सागर है, केड़ी लहर ने आना है तो कदों डिग देना, कोई पता नहीं। कोई ये ते कोई दावा नहीं है किसी का। महाराज अंत दे कहते कर हर क्रम श्रवण हर कथा, हर दरगाह नानक उजल मथा। सच्चे पातशाह कहते ने इन्हां हत्थां दे नाल प्रभु दे राह दे कम सुन, कम कर, ते इन्हां कन्नां दे नाल जिन्ने भी ज्ञान इंद्रे ने जां जेड़े कर्म इंद्रे ने, इन्हां नूं महाराज कह रहे ने हे मेरे कर्म इंद्रियों ते ज्ञान इंद्रियो, परमात्मा की बंदगी करो, परमात्मा के राह ते तुरो। हत्थां नूं कह रहे ने इन्हां हत्थां दे नाल सारा दिन बड़े काम करदे हो, पर इन्हां हत्थां दे नाल ऐसे काम भी करो जिस दे नाल परमात्मा की दरगाह विच चंगा तैनूं मिले। साध संगत याद रखना, घर विच कई बारी मनुख कोल सुगंधियां हुंदियां ने, परफ्यूम हुंदे ने, वो परफ्यूम आप ना लगाओ, दूजियां नूं लगाओ, सारियां नूं। वो जदों रख दोगे ना तो अपने हथ नूं सूंघ के वेखना, हथ दे विचों खुशबू आएगी। ਇਹਦਾ मतलब ये होया ਜਿਹੜੇ मनुख हत्थां दे नाल खुशबू वंडदे ने उन्हां दे हथ अपने आप ही खुशबूदार हो जाते। भावें आप नहीं लाया, दूजियां दे लाया है। और साध संगत ਜਿਹੜੇ मनुख इन्हां हत्थां दे नाल बदबू वंडदे ने उन्हां दे हथ आप ही बदबूदार हो जाते। इन्हां हत्थां नाल ਜਿਹੜੇ चंगे काम करते ने वो आप चंगे अपने आप ही हो जाते हैं। इस करके महाराज के कन्नां नाल परमात्मा की सिफत सुन, परमात्मा की बंदगी कर, जिथे भी उसकी गल हुंदी होए, किथे भी हुंदी होए, जिथे भी सतसंगत हुंदी होए, परमात्मा की गल सुन। ये हर दरगाह नानक उजल मथा, परमात्मा की दरगाह दे विच तैनूं मान मिलेगा, क्योंकि दरगाह दे विच इंसाफ हरेक दा होना है। ये पता नहीं लगता कदों किन्ने चल पैना, ये कोई पता नहीं। ये दुनिया दे विच कहो नानक कि स्थिर नहीं, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। कोई पता नहीं किहड़े मनुख ने, मैं बड़ी बारी बेनती करदा साध संगत, 3 लाख बंदा रोज़ दुनिया तो चला जाता है। रोज़ जेड़े रोज़ रात को सौंदे ने ना, घट्टो घट्ट 50,000 बंदा तो रात को सौंदा है, सवेरे उठता ही नहीं। ऐसे भी है 3 लाख मनुख इस दुनिया तो रोज़ चले जाते हैं, तो 2.5-3 लाख रोज़ नवे आ जाते हैं। ये दुनिया तो रोज़ होंदा 24 घंटे दे विच। ये पूरी दुनिया की रेशो है। वो 3 लाख लोगों में हरेक का नंबर एक दिन आ जाना है। हरेक नूं इत्थों जाना है, हरेक नूं इंसाफ देना पैना है अपने वासना के अनुसार। ऐसा ना होए मनुख नूं धक्के पैण। जिहड़े कर्म लई ये आया है, परमात्मा की बंदगी, वाहिगुरू की बंदगी, उहदे नाल जुड़ के ये लोक भी सुखी। वेखो बाणी कहती जे बंदगी करेगा यह लोक सुखीए पर लोक सुहेले। यह लोक भी सुखी हो जाएगा पर लोक भी सुहेला होएगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। सतगुरु जी मेहरामत करन, कृपा करन। जिन्ने भी सतसंगी आप चल के आउंदे हो, सबना दे अंदर उत्साह पैदा करन। आप जी इसे तरीके नाल संगत विच आके अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफल कर सको। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की